This conference will now be recorded. Okay, I'm just sharing my screen. Okay, so whoever installed Git, you will get a folder in your start menu itself. So like this, you have three things: Git bash, command prompt, it's deprecated, and GUI. Mostly we will use bash. Okay, so before that, open a command prompt and just put git hyphen version. So if your system have installed Git properly, you will get some version, whether it is 2.24 or whatever it is, you will get something. So everyone getting the same thing or similar thing. Okay, cool, good, good. Okay. So let's go to GitHub. So whenever I'm asking question, just tell yes or no, so I can understand whether you have or not. Okay. So this is the basic landing page for the GitHub. So you will have a set of repositories, whichever you are maintaining. Okay. So here itself, I will just explain how to find, how to categorize your repositories. For example, if a repositories look like this, like a kind of a reverse tree structure, then it is pulled from some repo. Okay. And if it is a kind of book kind of thing, then it is created by you. And if it is lock, showing lock, right? So then it is a private account, private Git repo. Okay. So in repo itself, we have two things. In GitHub itself, we have public and private. So previously, GitHub doesn't have free private repositories for users. Now, I think in this current pandemic situation, they have allow us to create some private repositories also. So I have created some three repositories as a private, and many things are there. So you can search, for example, uh, and have some. I have this GitHub here. Okay. So first of all, what we will do is we will create a repo. I'm going to create a repository. I'm going to say your repository name should be not duplicate within your account name. Okay, for example, within Tangarajan 8, there is no two repository name as test. Okay, test same, it's already available. I'm going to create test learning. Okay, so description will just type some relevant things. Okay. So now you can choose your account whether it is public or private. So most of in your organization it should be default by private. Okay. And this is called README file. Initially this repo with repo repository with the README file. So what is the purpose of README file is, for example, if I am creating this repo as a public, so I will write something for README.
So whoever come to my repo will find out, okay, this is the purpose of the repo, and this is how the repo will work, and these are the to-do list of the repo owner. I mean, now repo owner is me. Okay, so you can add git ignore. Git ignore is used to for used. I will explain those things to later. Okay, you have CSV. These are there, and you have to add a license. It's not required; it's optional. So while choosing license, it's itself a big process because we have to find out how we are going to define our product. So mostly just choose Apache license 2.0 or something, or else even you can put none. It's not a problem. Okay, later. Okay, so now we just create a repository. Okay. As I told, it's purely hands-on. Everyone is going to create a repo and just copy the URL and send me in the message box. Then we'll move to next thing. Okay. Good. Now, so someone doesn't have the internet or any other issue, you can raise your hands. We have 10 participants, including me. I'm waiting for at least 50 to 60% of response from you guys. And, another 4 responses. It's a practice, Raj. Okay. Well,
What about Satish? Uh, Sweeklin, Chantrika, who's I think out of 6, I got 50% of presence. I need one more. Hello, are you there? Okay, we got 4 response. Then good to go. Okay, first open any command prompt window and just put git global required, should not required. So go to any folder. I have a separate folder git itself. Okay. And in that address bar, just click and type cmd. So we will get a command prompt here. Or else, if you don't want those things, you just right click and click git bash here. Okay, I prefer git bash. Okay, because it's Unix friendly. Sitting are you guys able to see my screen? Whether the characters are visible? தெரியுது தங்கா. Okay, good. So we'll start from clone. Okay. So just go to your GitHub repo under code. Just copy this. I mean, you can select this, or else you can just press this. Okay. Then git clone paste, or else you have to press shift insert. Okay. So it started cloning my repo which was created now. So once you done, just put ls, just to put cd just learning. Okay. So now what we did is we created a repo and we cloned that repo to our local. So
before starting other commands, we'll understand how the Git repo will work. Okay. So there are 4 stages or 4 level of storage in GitHub. And in creating Git or pushing, pull, merge, branch, everything have these 4 stages. Okay. So workspace means your physical folder. Okay. So for example, in test learning, exclude this .git, this readme file, whatever file you are going to create by your own. That is called workspace. Okay. And when if people can't see this .git, go to properties. And check out the hidden check out. Okay, view and check hidden items, then you will get those things. Okay, here we have index, and within our index is available in our repo, and whatever things available in our GitHub, this is remote. So we understand, right? So these are the terms. Workspace is your physical workspace you are working. Index and repo, which was maintained by Git in your local system, and remote, which is publicly available in a website. Okay. So everyone finish the cloning process. If yes, just speak up. Okay. Are you guys able to speak? Anga, the first comment Which one? Comment? First one, Git. First command, Git global something. Git clone. Git clone. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கமெண்ட் அடிச்சீங்களா? Git hyphen version. இல்ல ஜி, ரைட் கிளிக் பண்ணி git clone object சொல்லிட்டு ஓகே, அதுவா? சோ ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோல்டர்ல போய்க்கோ, ரைட் கிளிக் பண்ணா you will get git bash or git GUI. அதுக்குள்ள நீ git bash குள்ள தான் போகணும். இல்ல இந்த யூனிக்ஸ் பாக்ஸ் அதுல இது பண்றீங்க. யூனிக்ஸ் பாக்ஸ் அதுவும் இல்ல, git நீ அப்ப இது கூட போட தேவையில்ல, git குள்ள டைரக்டா போய். ஓகே, ஸ்ட்ரைட்டா git clone-க்கு போயிடலாமா? நீ git clone-னே போயிடலாம். If it is Unix box, there is no problem. So நான் ஏன் வந்து git GUI bash நான் ஓபன் பண்ணா, so most of the commands are related to Unix, so that's why கொஞ்சம் ஈஸியா ஒர்க் பண்ற மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? So can you in the process flow? Okay, no problem. For Vena will start from going to remove என்ன பண்ண போறேன்னா அந்த ஃபோல்டரை delete பண்ண போறேன். இப்போ நான் delete பண்ணிட்டு Control L press பண்ணா ஸ்கிரீன் கிளியர் ஆயிடும். ஓகேவா? யூனிக்ஸ்லயும் சரிதான், நம்ம பேஷ் விண்டோலையும் சரிதான். ஓகேவா? வேணா உங்களுக்கு கிளியரா பார்த்துக்கோ. git clone உங்ககிட்ட பேஜ் போய்க்கோ, செலக்ட் பண்ணனா கீழே வந்து ஒரு காமிக்கும் clone with HTTPS சொல்லும். ஓகேவா? அதுல இந்த URL நீயா மேனுவலா செலக்ட் பண்ணலாம், இல்லாட்டி இங்க ஒரு பட்டன் இருக்கும் சின்னதா, காப்பி இருக்கும். காப்பி
ஓகேவா? செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பேஸ்ட், அவ்வளவுதான். ஸோ கிரியேட் ஆயிடுச்சா? கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிரியேட் பண்ணிட்டே சொல்லிருங்க. ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் மைக் அன்மியூட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். பண்ணியாச்சுடா. ஓகே வேணா முடிச்சியா? அங்க நான் இதை சொல்லல, அது நான் பண்ணிட்டேன். அந்த டயக்ராம் ஒன்று காட்டுனீங்கல்ல, அது நான் வரேன்டா. ஓகே ஜஸ்ட் ஃபார் என்ன சொல்றது, டெர்மினாலஜிஸ்க்கு மட்டும் செட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரேன். ஓகேவா? நான் அதான் 4 ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகே. இப்போ கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வில் கிரியேட் சம் ஃபைல்ஸ். ஓகே ஐ திங்க் நான் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். Okay. So I'm going to create a file touch to create a sample.py. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம லோக்கல்ல வந்து எனக்கு cd test learning. So யாரெல்லாம் வந்து git bash யூஸ் பண்றீங்களோ அவங்களுக்கு தான் டச் கமாண்ட் ஒர்க் ஆகும். And then if RK is using Ubuntu, default Ubuntu-நால பிரச்சனை. டச் என்ன பண்ணோம்னா it will just create a file. ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ls போட்டு பார்த்தீங்கன்னா sample.py ன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கு. readme.txt வந்து நம்ம ஏற்கனவே கிரியேட் பண்ணப்ப git repo கிரியேட் பண்ணப்ப டிஃபால்ட்டா நம்ம அங்க செக் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம இந்த ஃபைலை வந்து ஆட் பண்ணணும். இதுக்குள்ள நம்ம ரிமோட்டுக்குள்ள ஆட் பண்ண போறோம். இங்க வந்து இப்ப பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோட d:git அதுக்குள்ள டெஸ்ட் லேர்னிங்குள்ள sample.py ஒன்னு இருக்கு. பட் இங்க டெஸ்ட் லேர்னிங்ல வந்து எனக்கு இல்லை இங்க. கரெக்டா? ஸோ இதை ஆட் பண்றதுக்கு git add sample.py ஓகே ஆட் பண்ணிட்டு okay git commit -m we'll call it as first commit. Okay, first commit. சொல்றா இல்ல கிட் ஸ்டேட்டஸ் போட அது வந்து காட்டும், ஆட் பண்ணி கமிட் ஆகாது. அடுத்த ஸ்டெப்ல வரும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஃபைலை எப்படி புஷ் பண்றது. So then we will see how to check the status, difference, how to get the log, how to detail discussion about branch, merge. Okay. So okay. இப்ப கமிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை நம்ம புஷ் பண்ணணும். git push origin master. So we'll explain what is origin and master later on the session. Okay. So இப்போ என்ன பண்ணியாச்சு, will done with updating our master. So if you refresh, you will see 2 files. Okay. ஓகேவா? ஸோ எல்லாரும் ஒரு ஃபைலை நான் சொன்ன ஸ்டெப் படி அப்லோட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் சே எஸ் முடிச்சா எஸ் முடிச்சேன்னு சொல்லுங்க, இல்லாட்டி இல்லைன்னு சொல்லுங்க. டவுட்னு கேளுங்க.
Okay, two guys done. If you are saying done, tell pushing to remote is done. ஏன்னா நிறைய பேர் அடிக்கடி எஸ்எஸ்னு சொல்றதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. Done. தங்கா நான் ஒரு ஃபைலை வந்து இந்த ப்ராக்டிஸ்ன்ற இதில் காப்பி பண்ணுறேன். பட் இட்ஸ் டேரக்டரி, இட்ஸ் நாட் டேரக்டரிங் வருது. என்னடா சொல்லுது? ஹலோ, சொல்லு. இஸ் a ப்ராக்டிஸ், இஸ் a டைரக்டரி இல்ல ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்து கிட்னு கிரியேட் பண்ணுமா அந்த ஃபோல்டரா இல்ல உள்ள நம்ம ரெப்போ கிரியேட் பண்ணுமா அதுவா? நீ இப்போ வந்து பிரசன்ட் ஒர்க்கிங் டைரக்டரி போட்டா நீ கிட்ல ஒரு ஃபோல்டர் நேம் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கும். பிடபிள்யூடி. ஓகே, ஃபோல்டருக்குள்ள இருக்கேன். அங்க இருந்து தான் பண்ணணுமா? அதுக்குள்ள போய் டச் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணு. கிரியேட் பண்ணிட்டு add git add dot கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் git commit and then push. Spending with the Beno and RK. ப்ரோ இதை வந்துட்டு ஒரு ஐடியில இருந்து காட்டினீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஐடியில தான் பண்ண போறோம் சார். ஐடி இருந்தா இல்லடா விஷுவல் ஸ்டுடியோ காமிக்கலாம், பட் ஜெனரிக்கா இருக்காது. விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட்ல இருக்கு. சப்போஸ் இப்ப நான் ஓபன் பைச்சாம் என்கிட்ட இல்ல, நான் விஷுவல் ஸ்டுடியோ கோட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மேக்ஸிமம். அதுவே கூட யூஸ் பண்ணுவோம். பைச்சாம் இருக்கு, என்கிட்ட இல்ல. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓப்பன் ஃபோல்டர் git test learning ஸோ இங்கே கொடுத்துடலாம். ஸோ இங்கே வந்தாலே நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே எடுத்துக்கும். கிட்ல என்னென்ன பண்ணுறோம் எல்லாமே எடுத்துக்கும். பட் என்னன்னா இது வந்து பேசிக் தாண்டி போயிடும். ஸோ இதை மேபி விஷுவல் ஸ்டுடியோவில் நிறைய வந்து அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும். எப்படின்னா நமக்கு கமாண்ட் வைஸ் தெரியாது. சப்போஸ் இல்ல நீங்க கமாண்ட்ல பண்ற வேலையை அப்படியே வந்து நீங்க அதுலயே கமாண்ட்லயே அப்படியே பண்ணலாம். அந்த கமாண்ட் வாட்ஸ்அப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ AWS EC2 வந்தேல while creating AWS EC2 instance, we will have an option called user data. Okay, at the time what we will do is while creating instance itself, we will install new softwares or download our application, start our application, and make our application start up. Okay, at those times we required some git commands. Okay, at the time most of the time people won't use git in their
application level, I mean, IDEs, they will mostly prefer some command based. Okay. தங்கா So நான் ஆக்சுவலா வந்து ஒரு நீங்க குளோபல் கொடுத்தீங்களா, அது வந்து நேம் தானே, அக்கௌண்ட் நேம் தானே அது? என்ன அக்கௌண்ட் நேம்டா? இது கிரியேட் பண்ற அக்கௌண்ட் நேம் தானே. இப்போ git config -global user டாட் நேம்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து என் பேர் கொடுத்தனா? ஆமா, உன் பேர் தான் இருக்கும். புரியல. இல்ல, git config -global user டாட் நேம் அப்படின்னு ஒரு கமாண்ட் இருக்கு. ஓகேங்களா? அதுல வந்து என்னோட பேரை கொடுத்தலாம். ஓகே, அது எங்க இருக்கும்னா, சப்போஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் யூசர்ஸ் ஆஃப் விண்டோஸ் நான் சொல்றேன், டாட் வச்சு ரன் கமாண்ட் போய் டாட் வச்சு என்டர் டைப் பண்ணுங்க, you will get some dot git config file. ஓகே, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா have some user name, email. ஸோ என்னோட இமெயில் தான் இங்க வச்சிருக்கேன். So you can directly create this file, or else you can use git -global user.name equal to your name, user equal to your email address. Okay, so it is not that much. புரிஞ்சா? ஓகே எல்லாரும். So we are done with master data is not safe டா. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு வந்து பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் பண்ணுவாங்க. சப்போஸ் பெரிய ஒரு அனலிட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்னா டேட்டா இன்ஜினியரிங்க்குனே ஒரு 4-5 பிரான்ச் வச்சிருப்பாங்க. டெஸ்ட் டெப், யூஏடி, ப்ராடக்ட். அதே மாதிரி அனலிட்டிக்ஸ்க்கும் நிறைய பிரான்ச் வச்சு லாஸ்ட்ல வந்து மாஸ்டர் பிரான்ச்குள்ள வந்து மர்ஜ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அதை நம்ம பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து ஆட்ல வந்து என்னென்னலாம் பண்ணலாம் git add வச்சு. சப்போஸ் நான் touch s1.py touch s2.py. ஸோ 2 பைத்தான் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். ஓகேவா? இந்த 2 பைத்தான் ஃபைல் ஆட் பண்றதுக்கு நான் என்ன பண்ணலாம்னா git add dot வச்சா whatever new files or any change in files will be added to our index. Okay, so இங்க தான் வந்து நம்மளோட so index commit push. Okay, cool. இந்த flow மட்டும் பாருங்க, இந்த flow. ஓகேவா? உங்க ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ஆட் பண்ணா it will go to index. இண்டெக்ஸ்ல இருந்து நீங்க கமிட் பண்ணா உங்க ரெப்போக்கு போயிடும். எப்படின்னா ரெப்போ மீன்ஸ் யுவர் ஸ்டில் இன் லோக்கல். நீங்க புஷ் until unless நீங்க புஷ் கொடுக்குற வரைக்கும் will be in your local repo. புஷ் கொடுத்த பிறகு தான் ரிமோட். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு ஃபைல் ஒரு ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருந்து ரிமோட்டுக்கு போற ஃப்ளோ. ஓகேவா? ஸோ கிட் ஆட் சப்போஸ் எனக்கு வந்து எனக்கு இந்த s2.py வந்து எனக்கு ஆட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா git add s2.py. ஸோ நான் ஒரு ஃபைல் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நான் வந்து I'm going to change something. நான் என்ன பண்ணிடுறேன் git add s1.py 2 ஃபைலையும் ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ ஆட் ஆனா எங்க இருக்கும்? ஆட் மட்டும் கொடுத்தா என் ஃபைல் எங்க இருக்கும்? whether it will be in index or in my repo, local repo. Yes, I'm asking question. Index, no? Index. Okay. Good. Okay. So, for example, I'm going to edit my sample at py. I'm
I'm going to use a VA editor, or else you can just open your workspace, and then you can open this file, and then you can type something else. So mostly prefer VA. Going to import OS, print OS. You can type anything just for அங்க உங்க வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. பேசவே இல்லடா. ஹலோ ஹலோ டேய் பேசவே இல்ல அவரு. escape colon wq. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், நான் ஒரு ஜஸ்ட் சாம்பிள் டாட் py. இப்போ என்கிட்ட 3 ஃபைல் இருக்கு. நமக்கு டோட்டலாக 3 ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். சாம்பிள் S1 அண்ட் S2. நான் இப்போ சாம்பிளில் சம் சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எனக்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ், I'm going to check what are the, is there any changes or not. So status. So what are the 2 changes? We have 2 new file and 1 modified file. Okay, got it? So இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு ஃபைல மட்டும் தான் ஆட்ல கொடுத்துருக்கோம். இண்டெக்ஸ் கண்ட்ரோல் இது வந்து s1.py. The 2 files which are created will send to index, but we didn't add the file which we edited now to, we didn't add to the index. So it is not mandatory to add a file which is already present. So we have another command called git commit -m. I'm saying add combined with commit -a. So -a நீங்க commit command-ஓட commit -m போட்டு commit statement கொடுத்துட்டு ஸ்பேஸ் -a கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டா இருக்க ஃபைல்ல நீங்க சேஞ்ச் பண்ணா மட்டும் it will add everything. Okay, for example touch s3.py. Okay, இப்போ போய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா untracked file s3 ங்க. ஸோ கமிட்லயே நம்ம ஆட் பண்ற ஆப்ஷன் வந்து நியூலி கிரியேட்டட் ஃபைலுக்கு இருக்காது. ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா கிரியேட் பண்ண ஃபைல்ல எடிட் பண்ணா மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ git add so git so commit பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம git status பார்த்தோம்னா, so your branch is ahead of by 2 commits. So nothing to commit. நம்ம workspace எல்லாத்தையுமே நம்ம கமிட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? இப்போதைக்கு 2 சேஞ்சஸ் மட்டும் கமிட் ஆகாம மாஸ்டர் மீன்ஸ் நம்மளோட ரிமோட்டுக்கு இன்னும் கமிட் ஆகாம. ஓகேவா? Any doubts? கடைசியா சொன்னீங்க அந்த கமிட்டி செகண்ட் அப் டு சேஞ்சஸ். ஹலோ, அந்த ஸ்கிரீனை காட்டுங்க தங்க. அவன் வந்து போயிட்டு வெளியே வந்தான், உள்ள வந்தான். என்னென்ன கமெண்ட் அடிச்சீங்களோ அதை காட்டுவீங்களா? ஓ அப்படியா? என்ன பண்ணிருக்கேன்னா git commit -m add form commit அப்படின்னு போட்டிருக்கேன். என்ன பண்ணணும்னா இது -a is including some -a னா கமிட்டோட -a கொடுத்தோம்னா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஃபைல்ல gitல உங்கள்கிட்ட இருக்கு. ஆல்ரெடி ஆட் ஆன ஃபைல்ல நீங்க ஏதாச்சும் எடிட் பண்ணீங்கன்னா instead of giving git add you can directly give -a.
ஓகேவா? புரியுதா? டேய் ராஜு, டேய் நான் கேட்கலடா. பெனோ கேட்டான். டேய் நீ தான் பெனோ, கமெண்ட் கேட்ட. அங்க இது புரிஞ்சிருச்சு. ஆ, எனக்கு அந்த யுவர் பிரான்ச் இஸ் அஹெட் ஆஃப் ஆரிஜின் மாஸ்டர் பை 2 commits இருக்குல்ல. இது வந்து நம்ம இல்ல இங்க பாரு, இப்ப இங்க போனா உங்களுக்கு தெரியும். சோ இங்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணாலே எத்தனை இங்க 2 கமிட் இருக்கா? ஓகே. இங்க 4 commits மொத்தம் 4 கமிட். சோ இப்போ புரியுது. இன்னும் 2 புஷ் பண்ணாம இருக்கும். ஆரிஜின் மாஸ்டர் புஷ் பண்ணிட்டோம்னா it will take time, கொஞ்சம் டைம். ஓகே, இன்னும் 2 கமிட் புஷ் பண்ணாம இருக்குதுன்னு சொல்லுதா இது? சோ இங்க இப்ப ரெஃப்ரெஷ் பண்ணா you will get 4 commits. சோ என்ன 2 commit வந்து you have done with your repository. You didn't push to remote. So இந்த flow வந்து ரொம்ப முக்கியம். ரொம்ப கிட்ல வந்து இனிஷியலா நான் நினைச்சேன் வந்து கிட் ரொம்ப கஷ்டம் தான் நினைச்சேன். பட் பேசிக்கலி பார்க்க போனா ரொம்ப சிம்பிள் கமாண்ட்ஸ் தான். ஆட், கமிட், புஷ், க்ளோன், புல் அண்ட் தென் பிரான்ச், செக் அவுட், லாக், அவ்வளவுதான் இருக்கும். இது மேல ஒன்றும் மர்ஜ் தவிர எதுவுமே இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்னென்ன பார்த்தாச்சு. Git 1 second guys. ஓகே, ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா அந்த 6th கமாண்ட் வரையும் பார்த்துருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ இனிமேல் பார்க்க போறதுதான் வந்து திஸ் அண்ட் ஆல் ஆர் வெரி வெரி பேசிக் கமாண்ட். இதுல ஒன்றும் பெருசா இருக்காது. இது வந்து நம்ம ஜென்ரலா நம்ம ஈவன் சின்ன சின்ன ஒர்க்லாம் பண்றோம், பைத்தன்ல சின்ன கோட் ஸ்னிப்பட் ஆர்எல்சி சீக்கிரம் எல்லாம் அடிக்கிறோம்னா அதை ஜஸ்ட் எடுத்து புஷ் பண்றது மட்டும் பார்த்துருப்போம். ஓகேவா? So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to find a difference between every stages. இந்த 4 ஸ்டேஜ் இருக்கு, 4 ஸ்டேஜுக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்றோம், first we'll clear a screen. Git diff mean we are going to get a difference between 2 stages. Okay. So if you are not getting anything, then it is means there is no difference between index and workspace. ரெண்டுக்குமே உள்ள டிஃபரன்ஸை பார்க்கணும்னா you have to use git diff. Then we have git diff head. So இது எதுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்க்குதுன்னா repo and index. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி so we have another command git difference between master and our local. So if you are getting everything is empty, then every stage of your code is
same. Okay. So first we will generate something for git diff. Okay, வா git diff பார்ப்போம். So இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா we are going to get a difference from workspace and index. So touch s4.py. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன், என்னோட workspaceல s4.py ன்னு ஒரு பைத்தன் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். So now I am going to issue git diff. Git add s4.py. So அப்ப git diffன்னு ஒண்ணு கிடையாதா? இருக்குடா, git diffன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எதோட டிஃபரன்ஸ் காட்டும் அது? ஆக்சுவலி நீங்க அடிச்சதுக்கு எதுவுமே வரல. லோக்கல் அண்ட் ரெப்போ அண்ட் ஸ்பேஸ். ஓ, அதுக்கு நீங்க ரெப்போவும் ஸ்பேஸ் git diffனா எதுக்கு, எதுல இருந்து எதுக்கு நீங்க டிஃபரன்ஸ் பார்க்கணும்ன்றத கொடுக்கணும். ஓகே. You should track difference between the changes made on files. ஓகேவா? சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணிருக்கோம், பட் அது வந்து நம்மளோட இதுல இல்ல, எதுலன்னா ரெப்போல இல்ல. ஓகேவா? இப்போ கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. தங்க கமிட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் ஸ்பேஸுக்கும் நம்மளோட இண்டெக்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா தெரியும். இல்ல கமிட் ஆனா மட்டும் தான் தெரியும். சோ இந்த கமாண்ட் எப்ப யூஸ் ஆகும்னா இதுக்கும் தான் பார்க்க முடியும், இண்டெக்ஸ்க்கும் இதுக்கும் பார்க்காது. ஹெட்ன்ற கமாண்ட் வந்து இண்டெக்ஸ்க்கும் ரெப்போக்கும் காட்டுது, கரெக்ட்டா? ஹெட் வந்து இண்டெக்ஸ்க்கும் ரெப்போக்கும். சரி, ஒர்க் ஸ்பேஸ்க்கும் இண்டெக்ஸ்க்கும் எது காட்டும்? git status தான் வந்து will tell what is the difference between which is not track and which is. உங்களுக்கு இது எல்லாமே காட்டுது. இது எல்லாமே காட்டுது, ரெப்போவையும் காட்டுது, ஒர்க் ஸ்பேஸையும் காட்டுது, இது அது பேர் என்ன, நம்மளோட இண்டெக்ஸையும் காட்டுது. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா சேஞ்சஸ் டு பி கமிட்டட் S4 வந்து இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு, அன்ட்ராக்டு வந்து S5 வந்து உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ்ல இருக்கு. ஸோ அது எல்லாத்தையும் காட்டுறது வந்து ஸ்டேட்டஸ். தனித்தனியா நீங்க டிஃபரன்ஸ் பாக்குறது வந்து ஹெட்டுக்கு மட்டும் தான் பார்க்க முடியும் போல. டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் உங்க ரெப்போக்கும் உங்களோட சரி இல்ல எனக்கு வரல. ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணிருப்பீங்கல்ல ஃபைல், அதை வேணா மாடிஃபை பண்ணி பாருங்களா. அவன் சொல்ற மாதிரி அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் தங்கா. மேபி ஃபைலோட டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இல்ல S3 ஓட சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. அதுதான் நீங்க வந்து டிஃபரன்ஸ் பார்க்க முடியும். ஆல்ரெடி நீங்க ஆட் பண்ணதோட டிஃபரன்ஸ். S3 okay, already existing file கொடுக்கும்.
கரெக்ட். ஸோ diff வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கமிட்டட், இட்ஸ் ஆல்ரெடி இன் தி அவர் ரெப்போ. b/ன்றது நம்மளோட டாட் பிட்ல இருக்கும். ஸோ கெட் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் இதுல. There will be some file will be available. Okay. So சேஞ்சஸ் இருக்கும், பட் ஆனா நம்மளால இங்க என்கிரிப்ட் ஆகி என்கோடர் இதுல இருக்காங்க பார்க்க முடியாது. ஓகே. ஸோ git diff வந்து ஒரு ஃபைல் என்னென்ன எடிட் பண்ணிருக்கோம்னு காணும். ஸோ நான் git add I'm going to add st.py. இப்போ git diff போட்டா எனக்கு எதுவுமே வராது. git diff head போடணும். diff head in upper case போட்டோம்னா சோ என்ன சொல்லணும்னா அதே மாதிரி ஓகே இண்டெக்ஸ்ல இன்னும் வந்து எனக்கு இந்த ஃபைல் ஆட் ஆகல. சரி, இண்டெக்ஸ்ல இருக்கு, ரிமோட்ல ஆட் ஆகல. ஓகேவா? So but it can track new files also. For example, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா it doesn't git diff doesn't show what are the new files are added. See, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஃபைல் என்ன ஆட் ஆச்சுன்னு இங்க இருக்காது. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஃபைல் மோட், ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றதுக்கு ஒன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது. ஓகேவா? இதே git commit -m diff commit அப்படி போடுறேன்னா இப்ப நான் வந்து git diff போட்டாலும் எனக்கு எது வராது. அதே மாதிரி git diff head போட்டாலும் வராது. head போட்டாலும் வராது. because everything is in my local repo. எல்லாம் சிங்க் ஆயிடுச்சு. சிங்க் எங்கன்னா லோக்கல்ல இருக்கு. ஸோ என்னோட இதுல இல்ல, மாஸ்டர்ல இல்லைன்னா. ஸோ மாஸ்டருக்கும் எனக்கும் என்ன சேஞ்சஸ் இருக்கு? ஸோ இங்க இருக்கா, இதே தான் வந்து நான் வந்து இங்க ஒரு மாஸ்டர்ல வந்து நான் மேனுவலா ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்றேன். manual.py அது ஆல்ரெடி நம்ம கமிட் பண்ணதுமே டிஃபரன்ஸ் காட்டுது தாங்க. நீங்க போனதுல மாஸ்டருக்கு இதுக்கும் நம்மளுக்கு சேமா தானே இருக்கும். இல்லையே, str.py நம்ம ஒரு புது லைன் ஆட் பண்ணிருக்கோம். s4.py இப்பதான் நம்ம ஆடே பண்ணிருக்கோம். இங்க இல்ல, நம்ம மாஸ்டர்ல கிடையாது. சோ இப்போ போட்டோம்னா அதுவும் எடிட் பண்ணணுமா? அப்ப நீங்க ஒவ்வொரு தடவையும் கமிட் பண்ணும்போது வந்து தனியா ஒரு பிரான்ச் கிரியேட் ஆகி கமிட் ஆகும். அதை நீங்க மாஸ்டரோட கமிட் பண்ணா மட்டும்தான் அந்த மாஸ்டர்ல காட்டுமா? பிரான்ச் நம்ம லோக்கல் பிரான்ச். ஓகே. So I think so git so git fetch ஏன்னா நம்ம manual.py ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். full origin master போட்டுட்டு
ஸோ கிரியேட் மோட் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ வந்து தங்கா ஒரு டவுட். ஆ இப்போ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணீங்க தெரியுமா உங்க லோக்கல்ல ஃபர்ஸ்ட்? ஆமா. அது வந்து ஃபுல் பண்ணும்போது அது ஃபுல் பண்ணா ஸ்டாஷ் கொடுக்கணும், இந்த பிட் ஸ்டாஷ். ஸ்டாஷ் வந்து எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணிருந்தா கிளியர் பண்ணாது, அது லோக்கல்ல இருக்கிறத வந்து சேவ் பண்ணிக்கணும். இல்ல கிளியர் தான் பண்ணும். செக் பண்றேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம கிட் புல் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம சேஞ்சஸ் வந்து மிஸ் ஆகிடும். தங்கா அவன் என்ன சொல்றான்னா, இப்ப நீங்க வந்து ஒரு கோட் டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, S3ல டைப் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, நீங்க சேஞ்சஸ் மேக் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. லோக்கல்ல உங்க லோக்கல்ல சேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க வந்து இப்ப வந்து புல் பண்றீங்கன்னா ஆர்ஜின் அந்த மாஸ்டர் நம்ம ஆல்ரெடி சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறதுல இருந்து புல் பண்றீங்க. சோ அதுல இருந்து புல் பண்ணும்போது இதுல ஓவர் ரைட் ஆயிராதான்னு கேக்குறான். சோ அதுக்கு முன்னாடி லோக்கல்ல இருக்கிறத நீங்க அதுக்கு முன்னாடி நீங்க லோக்கல்ல இருக்கிறத சேவ் பண்ணிட்டு தானே புல் பண்ணணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. நம்ம கமிட் பண்ணுமே. தங்கா இல்ல தங்கா, நம்ம கிட் புல் பண்றோம்ல, அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்டாஷ் கொடுக்கணும், கிட் ஸ்டாஷ். நீ என்ன சொல்றேன்னா நீ சொல்ற ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்ப போய் நான் manual.py திரும்ப எடிட் பண்றேன். ஓகேவா? ஓகே. டேட்டா ஃப்ரேம் ஓகேவா? ஓகே. கமிட் சேஞ்சஸ் கொடுத்தேன். நான் இப்ப நம்மளோட ரிமோட்லயும் சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன். என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட லோக்கல்லையும் ஸோ இப்போ வந்து இதில் வந்து நான் df = pandas data frame போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இப்போ ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். ஸோ கண்டிப்பா வந்து எனக்கு ரெண்டுமே மிஸ் மேட்ச் ஆகும். கரெக்டா? இங்கேருந்து நான் புல்லும் பண்ண முடியாது, புஷ்ஷும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த மாதிரி புல் பண்ணலாமே. புல் பண்ணலாம் என்ன இஷ்யூனா புல் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. எதனால? இல்ல அதான் சொல்றேன்டா. இல்ல கொடுக்காதீங்க. இல்ல நம்ம திரும்ப அதே ஒர்க் பண்ண பிரச்சனை இல்லை. புல் ஆர்ஜின் மாஸ்டர் கொடுக்குறேன்னா என்ன ஆயிரும்னா அது திரும்ப இங்க வந்து சேஞ்சஸ் வந்து இருக்கு. க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. அது க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. இல்லடா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து அது கமிட்டே பண்ணல. if we commit for example git add okay commit -m இந்த ஃபைல்னா s3.py கமிட் பண்ணிட்டு -a ஓகேவா? இப்போ நான் கமிட் பண்ணிட்டேன். சாரி கமிட் பண்ணிட்டேன்னா கமிட் பண்ணிட்டு நான் இங்க ஒரு சேஞ்ச் பண்றேன். ஓகேவா? இங்க கமிட் பண்ணிட்டு இப்போ ஆர்ஜின் மாஸ்டர் போட்டேன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்? வை? இப்ப என்ன சினாரியோ செக் பண்றோம்? என்ன சினாரியோ செக் பண்றோம்? புரியல. இப்போ நம்ம என்ன செக் பண்றோம், அதாவது நம்ம லோக்கல்ல ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஓகேவா? லோக்கல்ல ஃபைல் இருக்கு. ஓகே. ஒண்ணு இல்ல தங்க, இப்போ நம்ம 2 பேரும் ஒர்க் பண்றோம் ப்ராஜெக்ட்ல. நீங்க ஒரு மாடியூல் ஒர்க் பண்றீங்க, நான் ஒரு மாடியூல் ஒர்க் பண்றேன். ஓகே. நான் வந்து இப்போ மார்னிங் வந்து கோட ஃபுல் பண்ணிட்டு இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
நீங்க ஏன்னா வந்து ஒரு 2 o'clock போல ஒரு புஷ் பண்ணிட்டீங்க. 2 o'clock போல ஒரு புஷ் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஓகேவா? சோ இப்போ என்னோட கோட் வந்து அவுட்டேடட் அப்படிதானே? ஒரு கமிட் உங்களோட ஒரு ஆமா. கமிட் வந்து எனக்கு ரெஃப்ரெட் ஆகாது. ஆனா இப்போ நான் டைரக்டா வந்து கிட் புல் பண்ணேன்னா என்னோட சேஞ்சஸ் ஓவர் ஆயிடும் அப்படிதானே? உன்னோட சேஞ்சஸ் சரி சரி, உங்களோட ஆகாது சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிடும் அந்த லோக்கல்ல. ஆகாது, அதுதான் அவர் பண்ணாரு, அதான் ஆகலையே. ஆகாது. ஓகே, அதனாலதான் ஆகணும். ஆக்சுவலி ஆகணும், அது ஆகல. அதுதான் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஓகே சாரி தங்கா. ஆக்சுவலா இங்க பாருங்களேன், நான் இப்போ எது நம்ம யூஸ் பண்ணுவேன் கிட் ஸ்டாஷ். என்னோட சினாரியோ சொல்றேனே. இப்போ இதே சினாரியோ தான். இப்போ வந்து நான் உங்களோட கோடு மிஸ் ஆகக்கூடாது, என்னோட கோடு மிஸ் ஆகக்கூடாது. ஸோ நான் வந்து ஃபுல் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவேன்னா கிட் ஸ்டாஷ் கொடுத்துருவேன். ஓகேவா? கொடுத்துட்டு ஃபுல் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா கிட் ஸ்டாஷ் அப்ளை கொடுப்பேன். திரும்ப சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் கிட் ஸ்டாஷ் கொடுப்பேன். கேக்குதா இப்போ? கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபுல் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா கிட் ஸ்டாஷ் அப்ளை கொடுப்பேன். ஸ்டாஷ் அப்ளை. ஸோ என்ன ஆகும்னா கோடு வந்து மர்ஜ் ஆயிரும், உங்களோடது என்னோடது சேர்ந்து. அதுக்கப்புறமா அங்கே கமெண்ட்ஸ் காட்டும் எது எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதை நான் மேனுவலாக போயிட்டு சேஞ்ச் பண்ணுவேன். மேனுவலா சேஞ்ச் பண்ணலாம். அதில் வரும் எங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டாஷ் அப்ளை ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் கேட்டேன். சினாரியோ வைஸ் எதுவும் செக் பண்ணல, சும்மா பேசிக்ஸ் கமெண்ட் மட்டும் தான் பார்க்கணும். ஆக்சுவலா இது சேஞ்ச் ஆகல, சேஞ்ச் ஆகணும்ல. இப்போ ஃபுல் பண்ணா நம்ம அதுக்கு தான் என்ன சொல்லணும்னா, இப்போ வந்து யாராச்சும் ஒரு ஆள் நான் அக்சஸ் தரேன். யாராச்சும் வந்து ஜிமெயில் ஐடி சொல்லுங்க, அப்படியே எனக்கு சாட் விண்டோல போடுங்க. So settings, சரி நீ அவர்கிட்ட என்னோட க்ளோன் பண்ணிட்டு நீ என்ன பண்றேன்னா, நீ இப்போ ஒரு சேஞ்ச் பண்ற. நீ என்ன பண்றேன்னா, இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் என்னோட இதை அக்சஸ் பண்ண முடியுதான் பாரு. ஒரே நிமிஷம். அங்க லிங்க் அனுப்புங்க. அதாவது எப்படி போறது? வரலையே. புரியல. லிங்க் அனுப்புங்க. லிங்க் பிங் பண்ணி விடுங்களேன். இதோட வர மாட்டேங்குது கொஞ்சம். அங்க எந்த ரெப்போ? டெஸ்ட் லேர்னிங்.
ஓகே, என்ன பண்ணணும்? இது பண்ணணுமா? க்ளோன் அதை பண்ணணுமா? ஒன்னாவது க்ளோன் பண்ணிட்டு நீ ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணு. நான் இங்க நீ வந்து இப்ப என்ன பண்றேன்னா ஒரு நீ S7 ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்ணு, S6 ஒரு ஃபைல் ஆட் பண்றேன். கண்டென்ட் இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இல்ல ஃபைல் ஆட் பண்றது ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. அந்த ஃபைல்லாம் கரெக்டா வந்துடும். ஒரே ஃபைல 2 பேரும் மாடிஃபை பண்ணுங்க. சேம் ஃபைல். அப்ப நீ என்ன பண்றேன்னா நான் S5ல வந்து நான் என்ன பண்ண, நீ முதல்ல புல் பண்ணிட்டு சொல்றேன். ஒரே க்ளோன் பண்ணிட்டேன். க்ளோன் பண்ணிட்டேன். க்ளோன் பண்ணிட்டு நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா தங்கராஜன் சொல்லி எதுல போடுறேன்னா S5.py போட்டு வைக்கிறேன். ஓகேவா? நீ பெனோன் போட்டு வை. புரியல, என்ன பண்ணணும்? புதுசா கிரியேட் பண்ணவா? இல்ல நீயும் அவரை மாதிரி அந்த ஃபைலை ஓபன் பண்ணி பெனோன்னு டைப் பண்ணி சேவ் பண்ணிக்கோ. S5வா? S5. S5 இல்லையே, நான் கிரியேட் பண்ணா புதுசா இல்ல கிரியேட் நீ இல்லடா இரு. அப்ப நான் S5 மாஸ்டர்ல கமிட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். S3க்கு போட்டு பார்க்கறேன். S3ல இருக்கு. தங்க நீங்க அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அவன் பண்ணி யாரோ ஒருத்தர் கமிட் பண்ணிட்டு அந்த கமிட் பண்ண டேட்டாவை வந்து ஒருத்தர் புல் பண்ணி மர்ஜ் பண்ணி திரும்பி கமிட் பண்ணணும். இது நான் சொல்றேன். அப்ப யாரோட கமிட் வந்து இப்ப லேட்டஸ்ட்? யாரு இப்ப யார் ஃபர்ஸ்ட் கமிட் பண்றீங்களோ அவங்க இதுதான் லேட்டஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் பண்றான் கமிட்னா, ராஜ் பண்றானா கமிட்னா, அதுதான் வந்து லேட்டஸ்ட் கமிட். ஸோ நீங்க அடுத்து கமிட் பண்ணும்போது என்ன செய்யணும்னா அப்படியே போய் கமிட் பண்ணக்கூடாது. நீங்க வந்து புல் பண்ணிட்டு உங்க இதை சேஞ்சஸ் நீங்க மர்ஜ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கமிட் பண்ணணும். முடிச்சு சொல்றேன். ஒரே நிமிஷம். ஓகே, சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். புஷ் பண்ணவா? புஷ் பண்ணிரு. S3 தானே? ஆமா. S3 தங்கராஜ் நீ புஷ் பண்ணிட்டியா? ஒரே நிமிஷம். புஷ் பண்ணிட்டு சொல்லு. நான் லாக் எடுத்து பாக்குறேன் என்னென்ன கமிட்ல நடந்திருக்குன்னு பாக்குறேன். S3 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆட் ஆயிருக்கு, அப்புறம் கமிட் பண்ணிருக்கோம், அப்புறம் ஆட் பெர்மிஷன் அவைலபிலிட்டி இருக்கா? பெர்மிஷன் இருக்கா? புஷ் பண்ண முடியல. இல்ல புஷ் பண்ண முடியலையா? இரு. இதான ரெப்போ? ஆமா. இதுலயே உன் ரெப்போவே எதுவுமே இல்லையாடா? நீ பிரைவேட்ல போட்டியப்ப? பிரைவேட்ல தான் போட்டேன். நான் என்னோட பிரைவேட்ல தான் சொல்லுவேன்.
இல்லையா? கமிட்ல இருக்கேடா, இருக்குதா? எல்லா ஆக்சஸ் இருக்கேன். நீ எனக்கு நான் உனக்கு ஒரு இது அனுப்பிச்சிருக்கேன்ல, ஒரு லிங்க் வந்திருக்கும்ல, ஜிமெயிலுக்கு வந்திருக்கா? ஜிமெயில் ஒரே விஷயம் இன்விடேஷன், பெண்டிங் இன்விடேஷன் நினைக்கிறேன். இல்ல இருக்குது. இன்னும் நீ ரெஸ்பான்சிவ் பண்ணலடா, பெண்டிங் இன்வைட் தான் வந்திருக்கு. நீ அதை அக்சஸ் பண்ணலாம், க்ளோன் பண்ணலாம், பிரச்சனை கிடையாது. பட் ஆனா இது பண்ண முடியாது. We couldn't find that repository invitation. It is possible that the invitation was revoked or that you are not logged into the invited account. அதான்டா நீ வந்து இது பண்ணணும்டா ஃபர்ஸ்ட். என்னோட இது என்னன்னு காட்டுச்சு, பெனோ பெர்னாண்டோ 6 தான் காட்டுச்சு. தங்க இது கிடையாது. இது கிடையாது. இது கிடையாதா? பெனோ பெர்னாண்டோ 6. நீ கூட ஜிமெயில் ஐடி தான் போட்டேன். 2 அக்கவுண்ட் இருக்குது. ஒரு ஜிமெயிலுக்கு ஒரு அக்கவுண்ட் தான் இருக்கும். 2 இருக்குது. பெனோ பெர்னாண்டோ 6 ஸ்பேஸ் இல்ல. கீழ செகண்ட். இப்ப போய் நீ இது பண்ணி பாரு, மெயில்ல வந்திருக்கான் பாரு. ஓகே தங்கா ஒர்க் ஆயிடுச்சு. இல்ல ஒர்க் ஆயிடுச்சு, நான் புஷ் பண்ணிட்டேன். நான் இங்க ஓபன் பண்ணி பார்ப்பேன். எஸ்டி கரெக்ட்டா? ஆமா. ஆடட் நியூ லைன் கரெக்ட்டா? ஆமா. வந்து நான் எடுத்து பார்த்தா ஆடட் commit add date time. நார்மலா ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க தங்க, அதுலயே தெரியும் உங்களுக்கு. ஸ்டேட்டஸ் போடுங்க. git status வந்து இதுல வராதுல்ல, modify in my local. இப்ப அந்த S3 ஃபைல் வந்து modify in my local as தங்கராஜன். ஓகேவா? இப்ப வந்து நீங்க டாட் கொடுத்துட்டு git commit -m to user commit கொடுத்துட்டு நான் git push கொடுக்குறேன். சப்போஸ் ஐ டோன்ட் நோ வந்து புஷ் பண்ணிருக்கான்னு தெரியாது. origin master சோ இங்க எனக்கு ஃபெயில் ஆகும். கரெக்ட்டா? சோ git fetch கொடுத்துட்டு இப்ப
அப்ப S3.5ல என்ன இருக்கு? இல்ல Local. அதுல என்னமோ காட்டுது பாருங்க, ஏதோ கான்ஃபிளிக்ட்னு காட்டுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா வந்துருச்சு அதுவே. என்னோட ஹெட்ல இருக்குது தங்கராஜன். ஹெட் மீன்ஸ் எது? என்னோட இந்த இதான் ஹெட். என்னோட ரெப்போல இருக்கிறது தங்கராஜன், பட் ரிமோட்ல இருக்கிறது வந்து இதுன்னு சொல்லுது. என்ன சொல்லுது? ஆட் a new line அப்படின்னு சொல்லுது அதுவே. அதுதான் தங்கா, இதுதான் நான் சொன்ன சேஞ்சஸ். நான் ஆக்சுவலா ஸ்டாஷ் வந்து இதுல கொடுப்பேன், பைச்சாம்ல மேபி இங்க ஃபெட்ச்னு நினைக்கிறேன். புரியல. கிட் ஸ்டாஷ் கமாண்ட் வந்து நான் பைச்சாம்ல யூஸ் பண்ணுவேன் தங்கா. இல்ல இதுலயும் கிட் ஸ்டாச் இருக்கு. கிட் ஸ்டாச் புல் கொடுத்தா அது அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன். கிட் ஃபெட்ச் இதுல யூஸ் பண்றாங்க. apply stage, drop stage, apply latest stage. இன்னொன்னு இருக்கு பாருங்க, stage all changes. அது apply latest stage. சோ இப்ப வந்து யாரோட அப்டேட் வந்து போய் இப்ப வரணும்? இப்ப நீங்க இப்போ உங்க ரெண்டு பேர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விஷயம் ட்ரை பண்ணோம். இப்ப நான் புஷ் பண்றேன் கரெக்ட்டா? ஆமா. புல் ஆரிஜின் மாஸ்டர் புல் ஆரிஜின் மாஸ்டர் புல் பண்ணிட்டு அப்படியே புஷ் பண்றேன். So there are two commits. merge பண்ணனும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க தங்கா. இல்லடா, அது branch to branch ஆன merge பண்ணுவாங்க. இது ஏன் புஷ் ஆக மாட்டேங்குது? தங்கா நீங்க அந்த ஹெட் இருந்துச்சுல ரிமூவ் பண்ணணும். புரியல. ஹெட் காட்டுச்சு தெரியுமா, அந்த எது சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, அப்ப சப்போஸ் இன் கேஸ் git ஹெட் போட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? புரியல. நீ ஒரு ரெண்டு லைன் சேஞ்ச் பண்ணிருக்க, நான் ஒரு புதுசா ஃபங்க்ஷன் ஆட் பண்ணிருக்கேன் வெச்சுக்கோ. இல்ல தங்கா, அது வந்து கேக்கும் எதை வைக்கணும் அதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. அதை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு தான் புஷ் பண்ண முடியும். அப்ப நம்ம பார்த்தது git ஹெட் போடுங்களேன், இதுலயே போடுங்க. சோ இதுல வந்து ஹெட்ல இருக்க தங்கராஜன் உன்னோட கமிட்ல இருக்குது. இதான் இந்த கமிட் நினைக்கிறேன். அது கமிட்டட். நம்ம கமிட்டோட ஐடி மட்டும் எடுத்து பாத்துக்கிறேன். ஸோ அந்த CD768 இதான் உன்னோட கமிட்டோட ஐடி. ஸோ ஸ்டில் இட் இஸ் இன் மை லோக்கல். வேணும் நான் கமிட் பண்ணா உனக்கு எந்த சேஞ்சஸ் வந்து மெயின் ரிப்போர்ட்ல இருக்கணும், ஆர்எல்ஸ் ரெண்டு கமிட்டா இருக்கணும். ஒரே கமிட் தான். இப்போ என்ன தெரியுமா, நீங்க ஃபுல் பண்ணிட்டீங்கல்ல, இப்போ நீங்க வந்து ஃபெட்ச் கொடுத்து தெரியுது உங்களுக்கு இது சேஞ்ச் புது கமிட்ல வந்து இது இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணிட்டு எதை வைக்கணும் எதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணிட்டு ரிமூவ் பண்ணிடுவீங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா புஷ் பண்ணுவீங்க. இங்கே வெரிஃபைங் அதுக்கு கமாண்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தங்கா. இல்ல தங்கா, இல்ல S3 ஓபன் பண்ணுங்களேன். அதுல லோக்கல்ல S3 ஓபன் பண்ணீங்களா, இது ஹெட் வந்து தெரியுமா சேஞ்ச். இதுல நீங்க எதை வைக்கணும் எதை ரிமூவ் பண்ணணும்னு பார்க்கணும். ஓ, நம்ம தான் மேனுவலா செக் பண்ணுவோம். ஆமா, நம்ம தான் எடுக்கணும், அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து தங்கராஜன் வைங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்றதா வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, நடுவில் உள்ளதெல்லாம் எடுத்துருங்க. அது இல்லை தங்கா, சாரி சார், கண்ட்ரோல் C கொடுங்களேன். நடுவில் அந்த லைன் மாதிரி இருக்குதுல்ல, அதை மட்டும் டெலிட் பண்ணுங்க. இப்போ மேல ஹெட்டை தூக்கிடுங்க.
ஃபர்ஸ்ட் லைன் தூக்கிடுங்க, கடைசி லைன் தூக்கிடுங்க, ஃபோர்த் லைன் தூக்கிடுங்க. ஸோ இப்போ வந்து என்னோட சேஞ்சும் இருக்குது, உங்களோட சேஞ்சும் இருக்குது. கரெக்டா? ஓகே, இப்போ நான் புஷ் பண்றேன். இதுக்கப்புறமா மறுபடியும் ஆட் கொடுத்துட்டு கமிட் கமிட் கொடுத்து FNM to user சேஞ்ச் பட் நான் இப்படிதான் ஒர்க் ஆகுமா? ஏன்னா இங்க டிவிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரே ஒரு டேட்டா இன்ஜினியர் இருக்கேன், நான் ஒரு ஆள் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். அதனால இதே மாதிரி நான் கிளிக்வி கோட்லயும் பார்த்துருக்கேன் தாங்க. என்ன செய்வாங்கன்னா கமிட் கொடுத்து எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணிடுவாங்க. ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து ராஜ் சொன்ன மாதிரி போய் எல்லாமே வந்து சேவ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு ஆளு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆள் புஷ் பண்ணி டிஃபரன்ஸ் பார்த்து எது இது இருக்கணுமோ அதை மேனுவலா மர்ஜ் பண்ணி திரும்பி புஷ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. ஆனா இதுல என்ன தெரியுமா, இப்ப நானும் நீங்களும் டிஃப்ரெண்ட் மாடியூல்ல ஒர்க் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க உங்க தனி மாடியூலும் ஏன் இது தனி மாடியூல்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம 2 பேரும் இப்ப தனித்தனியா வந்து சேவ் பண்ணிக்கிட்டே வரோம் அப்படின்னா அதுல யாரும் கமிட் பண்ணணும் தேவை கிடையாது, யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணணும் தேவை கிடையாது. நீங்க புல் பண்ணிக்குவீங்க, உங்க இதை எல்லாம் மாடிஃபை பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணுவீங்க. அப்ப புஷ் பண்ணும்போது ஒன்னாகாது. ஒரே ஃபைல்ல நீங்க மாடிஃபை பண்ணும்போது இவன் சொன்ன மாதிரி தான் பண்ண முடியும். சோ நான் அது ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் வீக்ல அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். ஓகேவா? சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட் லாக்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிட் லாக், ஜஸ்ட் கிட் லாக் போட்டீங்கன்னா இது வரைக்கும் என்னென்ன இதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னு சொல்லும். இது பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் தங்கராஜன் யார் எல்லாம் கமிட் பண்ணியிருக்கான்னு ஒரு கமிட் டு இது so git log ஏதாச்சும் ஒரு ஃபைல் எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு தெரியணும்னா we can see. பாத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைல் பண்ணிருக்கேன், இவன் ஆட் லைன் ஃபார் டெஸ்ட்னு ஒன்று ஆட் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் நான் வந்து ஒரு கமிட் பண்ணிட்டு டிஃப் கமிட்னு நான் போட்டிருக்கேன். ஐ மீன் 2 யூசர் கமிட் நான் போட்டிருக்கேன். இப்ப 38 லாஸ்டா நடந்தது இதுதான் 2 யூசர் கமிட். 2 கமிட் பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் கமிட் பண்ணது வந்து நமக்கு ஃபுல் புஷ் ஆகல, இது வந்து புஷ் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். லாக் பிரான்ச் இருக்கு. பிரான்ச் ஒன்றும் பெருசு இல்லைங்க. கிட் பிரான்ச். ஸோ நம்மகிட்ட ஒரே மாஸ்டர் பிரான்ச்சா இருக்கு. கிட் பிரான்ச் ஹைஃபன் ஏ போனா என்னென்ன மாஸ்டர் ஹெட்டு அப்புறம் மாஸ்டர் சிஷுவல் மாஸ்டர். ஸோ இது நம்ம அவ்வளோ பார்க்க தேவையில்லை. ஸோ கிட் பிரான்ச் டெவ் அப்படின்னு போயிட்டா டெவ்க்குள்ள இப்போ டெவ்னு ஒரு பிரான்ச் இருக்கு. பட் நம்ம இருக்கிறது வந்து மாஸ்டர். ஸோ அதான் வந்து ஸ்டார் போட்டு சம் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கும். ஓகேவா? git checkout dev. ஸோ டெவ்ல போயிட்டு நான் எல்எஸ் போட்டா செட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் காமிக்கும். s7.py போட்டுட்டு
git add s7.py git commit -m branch ஸோ இங்க எனக்கு எல்எஸ் போட்டா இருக்கும். பட் ஆனா நம்மளோட பழைய இதுக்கு போயிட்டு நம்ம எல்எஸ் போட்டா இருக்கு. ஸோ டிஃபரன்ஸ் தெரிஞ்சிருச்சா? இப்ப நம்ம இங்க இருக்கிறது டெவ்ல இருக்கோம். டெவ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்எஸ் போட்டப்ப s7.py ஒண்ணு வந்துச்சு. பட் அதே நான் வந்து மாஸ்டர்ல போயிட்டு லிஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குறப்ப s7 வராது. ஏன்னா so it is totally in two different branches. So as usual origin master புஷ் பண்ணாலும் நமக்கு இங்க எதுவும் சேஞ்சஸ் இருக்காது இப்போதைக்கு. So everything is up to date தான் சொல்லுவோம். ஏன்னா நமக்கு வந்து இட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் பிரான்ச். ஸோ நம்மகிட்ட இந்த மாதிரி ஒரு பிரான்ச்சே கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா git checkout dev git push origin dev. ஸோ புஷ் பண்ணோம்னா we will have two devனு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதுக்குள்ள ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும். ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சப்போஸ் இப்போ நான் வந்து டெவ்லேயே நிறைய சேஞ்சஸ் ரெடி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. s7.py s7.pyல வந்து நிறைய கோட் டைப் பண்றேன். இந்த கோட் டைப் பண்றேன் s7.pyல ஸோ இந்த புது கண்டென்ட் போடுறேன். போட்டுட்டு வாட் ஐ வில் டூ இஸ் git commit -m lambda -a. ஸோ add and commit ரெண்டுமே நான் ஒரே கமெண்ட்ல பண்ணியாச்சு. git push origin. ஸோ நம்ம இப்போ புஷ் பண்ற போறது டெவ்க்குள்ள புஷ் பண்றோம். ஓகேவா? origin dev. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்னா புஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ கோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கோட் பேஸ் வந்து நம்ம மாஸ்டர் இது டெவ்ல மட்டும் தான் இருக்கும். டெவ்ல மட்டும் தான் s7க்கு we have that content. பட் நம்ம வந்து இப்போ மாஸ்டர் போனோம்னா s7ன்ற ஃபைல் இருக்காது. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா git checkout master git merge dev. ஸோ மெர்ஜ் இந்த டெவ் மர்ஜ் பண்ணிட்டா மர்ஜ் பண்ணிட்டு புஷ் பண்ணா வந்துடும். ஸோ git push origin master. சாரி ஆட் பண்ண வந்துட்டேன். dot commit -m dev merge. அங்க மர்ஜ் பண்ணாலும் கமிட் அண்ட் புஷ் கொடுக்கணுமா? ஆமா ஆமா.
இப்ப பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இங்க 17 கமிட்ஸ் நடந்திருக்கு. சரியா சொல்லும் கமிட்ஸ் மட்டும் வருது. ஸோ இது வந்து மாஸ்டர்ல எத்தனை கமிட் நடந்துச்சுன்னு, அதே இது வந்து இப்ப டெவ்ல எத்தனை கமிட்னாலும் பார்க்கணும். டெவ்ல வந்து இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு கமிட் தான் நடந்திருக்கு போல. மோஸ்ட்லி இதான்டா. ஓகே, இப்போதைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டியது வந்து அந்த ஒரு சினாரியை மட்டும் பார்க்கணும். கரெக்டா? எது அந்த சைமல்டேனியஸா வந்து கன்கரண்ட் யூசர் அக்சஸ் பண்றப்ப என்ன இஷ்யூவோட ஃபிக்ஸ் பண்றதுன்னு அதான் நம்ம பண்ணவங்க அப்படிதான் இருக்கும். அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். தங்க ஒவ்வொரு கமிட் அப்பயும் நம்ம ஒரு நேம் கொடுக்குறோம்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் கமிட், லாம்டா, அது நேம் தெரியுங்களா? அந்த நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து டேக் மாதிரியா? டேக் மாதிரிங்க ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் லாம்டா ஃபங்க்ஷனை டேக் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து ஒரு லாம்டா ஃபங்க்ஷன், அதனால நான் வந்து லாம்டா அப்படின்னு என்னோட கமிட்டுக்கு நேம் கொடுத்துருக்கேன். அது நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். கரெக்டா? அங்க இதுல ஆக்சுவலா பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா யூனிக்கா ஏதாவது டைம் லேபிள் மாதிரி ஏதாவது ஆட் பண்ணி பண்றது. ஆனா ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா எடுத்து பண்றது கரெக்டா இருக்கும். புரியல. கமிட்ஸ்ல பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் என்னன்னா இந்த மாதிரி என்ன சொல்றது, இப்படி கொடுக்காம ஏதாவது டைம் இது மாதிரி ஆட் பண்ணலாங்க. டேட் அண்ட் டைம் மாதிரி. டைம் வந்து டிஃபால்ட்டாவே வரும். இப்ப வந்து லாஸ்டா கமிட் பண்ணது இதுன்னு வச்சுக்கோமே, இங்கே டைம் இந்த 2 hours ago வரும். சப்போஸ் இல்ல எனக்கு இந்த இதுக்கான டைம் வேணும்னா நம்ம லாம்டா போய் பார்த்தாலே சப்போஸ் இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா, இப்போ நீங்க இதுல கொடுத்துருக்கீங்கல்ல, இப்போ லாம்டா கமிட்னு ஒன்று கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், மேபி நீங்க மறுபடியும் கூட அதே மாதிரி கொடுக்க சான்ஸ் இருக்குல்ல. அப்போ ஏதாவது கன்ஃபியூஸ் அப்படின்றாரு. ஆமா, அதையும் ட்ரை பண்ணுவோம். ஒரு ட்ரை பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே, ஒரே இருக்கிற கமிட்டை கொடுத்து பாருங்க. S7.py ல வந்து இங்க 2000 மாத்துறேன். ஆல்ரெடி இருக்கிற கமிட் கொடுங்க. ஓகே, ஆட் dev மெர்ஜ். கரெக்ட்டா? சரி, ஓகே. லாம்டா இருக்குதா ஆல்ரெடி? பாருங்க ஏதாவது இருக்கா. லாம்டா இருக்கு. LAMBDA ஸோ அதே நேம் தான் போயிருக்கும். வரல தானே? சோ அத கிளிக் பண்ணி சேஞ்சஸ் பாருங்க. அந்த நீங்க சேஞ்சஸ் பண்ணது அங்க வந்துருச்சான்னு பாருங்க. சோ ரெண்டு செக்அவுட் தெரியுதாடா? ஆமா, லாம்டா ஒன்னு இருக்குது. ஓகே, ரெண்டு இருக்குது. கமிட்டோட ஐடி வச்சு நம்ம ரோல் பேக் பண்ணலாம். ஓகே ஓகே. ஆனா இது கொஞ்சம் இல்ல எனக்கு சொன்னவங்க எப்படின்னா நேம் அதான் பெஸ்ட் வந்து டைம் லேபிளோட கொடுக்குறது. நான் இந்த மாதிரி யாவது இஷ்யூ வரும்போது கரெக்டா அந்த ரெக்கார்ட் கரெக்டா இருக்கு. கரெக்ட், நீ சொல்றது டே டைம் கொடுக்கலாம். இப்போ என்ன நம்ம கண்டென்ட் வித் டே டைம். ஓகே ஓகே, கண்டென்ட்ல தான் சொல்றேன். ஓகே, வேற எதுண்டா? சோ நேம் ஒரே மாதிரி வந்தா பிரச்சனை கிடையாது. அது மெர்ஜ் ஆக தான் செய்யுமா? நம்ம சேஞ்ச் பண்ண கண்டென்ட் அங்க போய் நம்ம தனியா எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ நம்ம இந்த
லேம்டாக்கே பாத்தீங்கன்னா 2 கமிட் இருக்கும். 200 இருக்கு. இது மாஸ்டர் இருக்கும். 2 கமிட் வந்திருக்கு எனக்கு இது வரைக்கும். ஸோ 18 கமிட் ஃபைல் ஓப்பன் S7 தானே. டெவுல S7.py பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 2 கொஸ்டின் மட்டும் செக் பண்ணுவோம்டா. சைமல்டேனியஸா ஒரே யூசரு 2 யூசரு அண்ட் தென் டேக் இது கமிட் டேக். சரி ஓகே. நெக்ஸ்ட் வீக் செஷன் யாராச்சும் எடுக்கிறீங்களா? பெனோ, சந்திரிகா, பத்மஜா, ராஜ், சதீஷ், சீகின். அங்க ஏதாவது கிளாசிஃபிகேஷன் ப்ராப்ளம் எடுக்கவா? இல்ல பேசிக் இருந்தா ஆரம்பிக்கலாம்டா. என்ன மாதிரி கேக்குறீங்க? ஏன்னா சதீஷ் டாக்கர் எடுக்கிறியா? டாட்நெட்டா? டாக்கரா? எடுக்கலாம். நான் வந்து AWS லாம்டா பிளான் பண்ணி வச்சிருந்தேன். அப்ப இன்னும் நான் இப்ப இல்ல, கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. ஏன்னா எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக்ல ஆபீஸ் இருக்கு. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன்.